فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. طيب، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على استئنافنا لدراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وقد اخترنا شرحا لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، وهو التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وبحمد الله عز وجل، بعد أن قرأنا ترجمة للعلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ومقدمة الشيخ صالح، سنشرع في قراءة المقدمة لهذا الكتاب. أخي محمد، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا قل تعالوا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. حرم ربكم. Il n'y a pas de mètre d'après le mime. حرم. C'est pas حرم ربكم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Tu as appris comme ça. Corrigez, Inch'Allah. أتل ما حرم ربكم. Allez, استمر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآية. نعم. الحمد لله. خويل. قال ابن مسعود. لا، الآية. ماذا؟ الآية. نعم. قال كتاب التوحيد. وقوله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وقوله: وما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله:
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. إلى قول لا الحمد لله حسبك. بارك الله فيك. جيد. نعم. إذن قوله تعالى كتاب التوحيد. أين فتحي؟ شفاه الله. كتاب التوحيد قول الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات. قال الشيخ جرت عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب. Vous suivez les frères? Il passe à la bonne page, je crois. Page 22. Page 22. Je ne vais pas relire ce qu'ils ont lu. Page 22. Hein? المسائل إن شاء الله سنقرأها بعد الشرح إن شاء الله تعالى. المسائل. إذن قال الشيخ جرت عادة المؤلفين والمصنفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب. مثلا الحمد لله إن الحمد لله يبينون فيها طريقتهم فيه ومرادهم من تأليفه. وها هنا سؤال معروف وهو لماذا خالف الشيخ رحمه الله، وأنت ذكرت هذه الفائدة، لماذا خالف الشيخ رحمه الله طريقة المصنفين فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقته، بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى مباشرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخلاه من الخطبة. لماذا؟ السبب في ذلك وسر فيه فيما يظهر لي أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هو توحيد الله سبحانه. وتوحيد الله جل وعلا قد بينه الله جل وعلا في القرآن، فكان لذلك من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الدال عليه. فالحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله عز وجل، والدليل عليه هو كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطائف أثر التوحيد في القلب، وهذا كصنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، إذ لم يجعل لصحيحه خطبة بل جعل صحيحه مبتدأ بالحديث الذي هو نعم أحسنت إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، ذلك أن كتابه كتاب السنة. نعم. Donc il dit le Cheikh rahimahullah par rapport déjà au commencement de ce livre. Comment il commence ce livre-là? Il commence par Kitab al-Tawhid. Et de suite après, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Wa qawlillahi ta'ala. Et la parole d'Allah ta'ala, dans le sens rapproché, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord? Il dit le Cheikh, ce qui est habituel chez ceux qui écrivent et rédigent des ouvrages et des livres, c'est que dans la plupart du temps, ils mettent déjà, après avoir dit la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, alhamdulillah, ils font une introduction, un discours. Alhamdulillah, alladhi kada wa kada. D'accord? Pour introduire le discours.
et pour, en même temps, décrire ce qu'ils vont étudier et ce qu'ils vont expliquer dans leur introduction. D'accord? Comme on pourrait le faire au début d'une khutbah al-Jumu'ah. Des fois, on peut faire une introduction qui va détailler un peu, qui va dire ce qu'il y aura dans la khutbah. Durant la khutbah, de quoi on va parler? Eh bien, on va mettre ce sujet-là, on va le mettre dans l'introduction, pour expliquer déjà aux gens de quoi on va parler. D'accord? Donc en général, on trouve ça aussi au début des livres, au début des ouvrages. Taïeb. Mais là, ici, pourquoi dit le cheikh? Comment ça se fait que le cheikh a divergé donc de cette façon de faire de ceux qui écrivent, de ceux qui rédigent des livres, et n'a pas écrit d'introduction. Il a commencé directement par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kitab al-Tawhid, wa qawlullah ta'ala, kada wa kada. Donc il a commencé directement par la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïeb. Donc la cause de cela, et le secret qui se cache derrière cette façon de faire, wallahu a'lam, de ce qui apparaît, en tout cas au Cheikh Saleh, fadahullah, il dit qu'à Tawhid, que le Cheikh, rahimahullah, va expliquer, va définir, va détailler dans ce livre-là. Tout d'abord, c'est le Tawhid d'Allah, c'est pas le Tawhid de n'importe qui, c'est le Tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah, jalla wa ala. Et l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même en premier qu'il a expliqué, qu'il a défini et qu'il a décrit dans son livre. C'est Allah Jalla wa ala le premier qui l'a défini, ce tawhid. Donc, fait partie du coup des convenances et des bonnes manières dans le sujet du tawhid de ne pas mettre de séparation entre la vérité et entre ce qui indique cette vérité. Entre la vérité, kitab al-tawhid, et entre les preuves qui indiquent et prouvent cette vérité-là. D'accord? De mettre directement la preuve juste après la vérité. De ne pas mettre de séparation entre les deux par une introduction, par des paroles qui viendraient de l'être humain. Mais de mettre directement des paroles de celui qui est unique et de celui qui est concerné par le tawhid qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la vérité, cette vérité-là dont on parle, qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est le tawhid, l'unicité. Et qu'est-ce qui va indiquer cette vérité-là? Qu'est-ce qui va nous indiquer cette vérité-là? Eh bien c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? La parole d'Allah et bien sûr aussi la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'il a d'abord évoqué la parole d'Allah et puis après les ahadith. D'accord? Non. Donc ceci fait partie, dit les cheikh, des subtilités, des effets du tawhid sur le cœur de la personne. Et cette façon de faire a été opérée aussi par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Donc lui non plus n'a pas mis d'introduction, d'accord, mais il a commencé son sahih par un hadith. Pourquoi? Parce que ce livre-là traite de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les convenances c'était de commencer par le hadith, par un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ومن المعلوم أن من الأدب أو من مراعاة الأدب أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ولذا لم يقدم المؤلف كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لأن كتابه كتاب السنة فجعل كتابه في ابتدائه مبتدأ
بكلام صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطيف المعاني التي يراعيها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il est connu, d'accord, que fait partie du bon comportement, de la bonne éducation, ou du fait de prendre soin, de faire attention à bien se comporter, de ne pas s'avancer avant Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas se mettre au devant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de devancer Allah jalla wa ala, et de devancer son messager alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que l'auteur, encore une fois, n'a pas commencé son ouvrage par une parole à lui, car il n'a pas voulu devancer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il a voulu commencer par la parole d'Allah, car c'est lui qui est concerné ici en premier dans ce livre-là, parce qu'on va parler du tawhid. Et qui est-ce qui est concerné par le tawhid? C'est Allah jalla wa ala. Comme l'a fait l'imam al-Bukhari, comme on l'a dit, dans son sahih. Comme il a écrit son sahih, et que ce livre-là traite de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des convenances que de commencer par un hadith. Et comme on a dit, il a commencé par le hadith innamal a'mal binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et chaque personne sera rétribuée selon son intention. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui traite de la sunna. Donc il convient qu'on commence ce livre-là par à qui appartient cette sunna-là? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc par une parole du prophète. Donc cela, encore une fois, fait partie des subtilités, des secrets, des sens cachés, qui sont visibles à celui à qui Allah Jalla wa Ala a illuminé le cœur dans la connaissance de la vérité d'Allah et de la vérité de son messager, alayhi salatu wassalam. وقوله كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا. وحد يوحد توحيدا. يقال مثلا وحد، ويقال كذلك وأحد. أحد يؤحد، أو وحد يوحد توحيدا. كما يقال ثناه أو ثلثه. ثناه جعل الشيء اثنين، طيب، أو ثلثه جعل الشيء ثلاثة أجزاء، وهكذا. ووحد الله أي جعله واحدا، واعتقد وحدانيته سبحانه، وأنه ليس اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك. طيب. Donc, Kitab al-Tawhid. Le mot al-Tawhid, déjà, linguistiquement, c'est la racine du verbe wahada. Wahada yuwahhidu tawhida. Rendre quelque chose unique. Rendre quelque chose unique. D'accord? On peut dire aussi ahada. On peut dire wahada, on peut dire ahada. Comme on pourrait dire thanna, qui veut dire rendre quelque chose deux, ou couper quelque chose en deux, مثلا. On peut dire aussi thallatha, rendre quelque chose en trois, ou la diviser en trois. Thlith. Donc quand tu dis wahhad Allah, ça veut dire que tu unifies Allah Jalla wa Ala, tu as la croyance, et tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Et tu lui attribues l'attribut de al-wahdaniyya, l'unicité. Taïeb. En gros, tu dis qu'Allah Jalla wa Ala n'est pas deux, ni trois, ni plus que ça, mais il est unique. Taïeb. Naam. وقال الشيخ وقد جاء هذا اللفظ التوحيد بقلة، يعني في
سنة بقلة. وجاء في السنة الدعوة إلى توحيد الله، هذا في السنة، كلمة التوحيد جاءت كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، إلى أن يوحدوا الله تعالى. طيب، وكذلك في الحديث الذي رأيناه في باب الحج، تذكرون حديث جابر بن عبد الله، ماذا قال جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعد إحرامه صلى الله عليه وسلم: ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء، أي مكان في ذي الحليفة، على البيداء أهل بماذا؟ بالتوحيد. أهل بالتوحيد. هذه كلمة التوحيد قالها جابر بن عبد الله في هذا الحديث. طيب، نعم. Donc il dit ici la formulation at-tawhid, le mot at-tawhid. Il dit, il est rare de le voir dans la sunna. C'est un mot qui a été rarement utilisé. D'accord? Dans le Coran, il n'y est pas, ce mot-là, tawhid. Même si on a, dans le sens, ce qui indique tawhid. Il n'y a pas d'autre. Tout le Coran, c'est tawhid. D'accord? Comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, inna kulla surah fi al-Qur'an متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به وداعية إليه. هذه فائدة عظيمة. Il dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, pour revenir un peu, parce que là il dit que le mot tawhid, ce mot-là en lui-même explicitement, il n'a pas été utilisé par Allah dans le Coran. Dans la sunna c'est rare, même si on voit que il dit ici dans le hadith de Ibn Abbas, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: tu te rends vers un peuple des gens du livre, les gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Donc, que la première chose à laquelle tu vas les appeler, أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى, est qu'ils unifient Allah Jalla wa Ala. Donc là on voit que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, il a utilisé le verbe wahada, an yuwahhidu Allah, d'accord, qui vient donc de la racine tawhid. Et on l'a vu aussi le lundi dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, dans la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith on retrouve la description du pèlerinage du début à la fin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith, Jabir, après que le prophète soit entré dans l'état d'ihram? Il a dit: Thumma rakib al-qaswa. Puis il est monté sur al-qaswa. C'est qui al-qaswa? La chamelle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est monté dessus. Hatta idha stawat bihi ala al-bayda. Jusqu'à ce que sa chamelle soit arrivée sur un endroit al-bayda, qui se trouve donc fi miqat, al-miqat, dhil hulayfa. وأهل بالتوحيد. Et il a dit Jabir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a أهل, c'est-à-dire il a dit labbaik Allahumma labbaik, etc. D'accord, le talbiya du pèlerinage, بالتوحيد, par التوحيد. Donc le mot là est utilisé explicitement par Jabir ibn Abdullah. Et quoi qu'il en soit, je disais en arabe tout à l'heure, tout le Coran n'est que tawhid. Tout le Coran, comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim al-Allama fi Madarij al-Salikin. Il a dit toutes les sourates du Coran comportent les deux catégories de tawhid. Les deux catégories de tawhid. D'accord? Ils sont des preuves du tawhid. Ils sont des sourates, des versets qui appellent au tawhid. Non. Pourquoi on dit deux catégories? C'est pas trois catégories, les frères, le tawhid?
Ça existe deux catégories ou pas? Non. C'est lesquelles? Ouais. Il va faire rentrer Asma wa Sifat dans la Rububiyya. Non. Moi, je ne veux pas dire ça comme ça. الربوبية شيء والأسماء والصفات شيء. لأن بعض العلماء قسموا التوحيد إلى نوعين. توحيد في المعرفة والإثبات. المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. طيب، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. D'accord? Parce que certains ulama, ils ont catégorisé le tawhid en deux, d'autres en trois. En deux. Ils disent que la première catégorie, un tawhid qui concerne la connaissance et l'affirmation. La connaissance d'Allah et l'affirmation. Et c'est le tawhid qui inclut le tawhid de la seigneurie, al-rububiyya, et le tawhid des noms et attributs d'Allah. D'accord? Donc au lieu de dire, comme disent d'autres savants, que le premier tawhid c'est de la seigneurie, le deuxième les noms et attributs, troisième de l'adoration et de la divinité, ils disent que le premier c'est le tawhid de la connaissance et de l'affirmation. Et que rentre dedans la seigneurie et les noms et attributs. C'est bon? Et le deuxième tawhid, la catégorie de tawhid, c'est le tawhid de l'adoration, de la divinité. D'accord? Qu'on appelle le tawhid de la demande et de l'intention. Tawhid al-talab ou al-qasd. La demande et l'intention. طيب. فقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي، هو التوحيد العلمي الخبري. طيب. Il dit donc le Coran, c'est soit une information ou des informations concernant Allah, concernant ses noms, ses attributs, ses actes, ses paroles. Ça c'est le tawhid de la science, de l'information. D'accord? C'est du tawhid. Exemple, un verset qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et attributs. Non. Sourate al-Ikhlas, tout entier, du début à la fin. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Toute la sourate al-Ikhlas rentre dans cette catégorie-là qui est le tawhid de la connaissance, de l'affirmation, de la science, et de l'information. وهكذا. وإما دعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه سبحانه، فهذا هو التوحيد الطلبي والإرادي. Et ce qu'on trouve dans le Coran aussi, ce qu'on peut trouver, c'est l'appel à l'adoration d'Allah seul, sans associé, et au rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc tous ces versets-là rentrent dans la catégorie du tawhid, de la demande et de l'intention. Exemple, les versets qu'il a cités le cheikh. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَقَضَى رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. طيب. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. C'est verset là que je voulais. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et plein de versets encore.
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته سبحانه وتعالى وأمره ونهيه. فهذا هو حقوق التوحيد ومكملاته. Ce qu'on trouve dans le Coran aussi, des versets qui contiennent des ordres, des interdits. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala nous ait imposé de lui obéir, de nous soumettre à lui et de nous écarter de ses interdits. Tous ces versets-là contiennent les droits du tawhid. Les droits du tawhid et les choses qui vont parfaire et compléter le tawhid. D'accord? Exemple, tous les versets qui contiennent un ordre ou une interdiction. مثلا في سورة يعني نعم الأنعام بارك الله فيك وكذلك الإسراء وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Comme dans la sourate al-Isra, Allah Jalla wa Ala, il leur donne les bonnes manières envers les parents, de leur dire des bonnes paroles, d'être humble pour eux, de ne pas leur dire ouf, de ne pas leur faire du mal, et de demander à Allah Jalla wa Ala rahma pour eux. Donc tous ces versets-là, ça y est, rentrent dans l'ordonnance et l'interdiction. Et toutes ces choses-là sont les droits du tawhid. Ça revient toujours au tawhid, car ce sont les droits du tawhid. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala est unique fait que ce tawhid, il a un droit sur toi. Et ce droit-là sur toi, c'est quoi? C'est que tu lui obéisses et que tu t'éloignes de ses interdits. طيب وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا هو جزاء توحيده. هذا هو جزاء التوحيد. Quatrièmement, des versets qui vont traiter de la récompense des gens du tawhid, des monothéistes. Les récompenses qu'Allah Jalla wa Ala va leur donner sur terre et les récompenses qu'Allah Jalla wa Ala leur réserve dans l'au-delà. Ça c'est quoi? C'est la récompense du tawhid. Donc même ça, la description du paradis, etc. Ça concerne le tawhid aussi. Car c'est la récompense même du tawhid. La rétribution du tawhid, c'est ça, c'est le paradis. طيب مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقواعب أترابا. Donc tous ces versets-là qui traitent de la récompense des gens du tawhid, eh bien sont concernés par le tawhid, la récompense du tawhid. وإما خبر عن أهل الشرك نعم وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب. وهذا هو ماذا؟ جزاء من خرج عن حكم التوحيد. جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Et enfin, dans le Coran, tu trouves des versets qui traitent des gens du shirk, des polythéistes, des associateurs. Et de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala peut leur faire subir fi dunya, à cause de leur shirk, il va leur faire subir dans l'au-delà, comme châtiment et punition. Donc cette catégorie-là de versets traite de quoi? De la rétribution de ceux qui sont sortis du tawhid. Mais encore une fois, on revient toujours au même sujet qui est le tawhid. Tout le Coran tourne autour du tawhid. Tout le Coran, sans exception. Il n'y a pas un verset qui sort de ce domaine-là qui est tawhid. Taïeb. Tout le Coran n'est que tawhid. Les droits du tawhid, la rétribution, la récompense du tawhid. Tout le Coran traite également du shirk, donc l'opposé du tawhid,
des gens du shirk et du châtiment, de la rétribution des gens du shirk. Là, c'est pour répondre à ceux qui disent que, par exemple, que tawhid, c'est un mot qui a été inventé par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, ou Ibn Qayyim, et que c'est une matière qui n'a jamais été étudiée chez les salafs à l'époque, que c'est une chose qui a été innovée. Ceux-là, ils n'ont rien compris au Coran. Ceux-là n'ont rien compris au Coran. A'udhu billah. فيوحد في الحديث مصدره التوحيد، يوحد الله. ففي الرواية الأخرى من حديث ابن عباس الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن، وهي في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. فدل هذا على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق للتوحيد. طيب. Donc on a vu la version du hadith d'Ibn Abbas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le verbe wahada, unifier, yuwahidullah, qu'ils unifient Allah. Mais il y a une deuxième version de ce hadith dans lequel il dit que tu les appelles à l'attestation la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette version-là nous montre une chose, et bien que le tawhid, c'est l'attestation la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la concrétisation de ces deux attestations-là, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, va se concrétiser, va se réaliser à travers la concrétisation du tawhid. Donc les deux vont de pair, bien sûr. D'accord? Wa tawhid al-shay wa ja'luhu wahidan. تقول وحدت المتكلم، وحدت المتكلم إذا جعلته واحدا، ووحد المسلمون الله، وحد المسلمون الله إذا جعلوا المعبود واحدا الذي هو الله جل وعلا. نعم. Donc, pour finir avec ce mot tawhid, le tawhid, l'unicité de quelque chose. En fait, tawhid, c'est rendre quelque chose unique. D'accord? Même le mot unicité, je trouve qu'il est faible. L'unicité, c'est faible en vérité. Parce que dans tawhid, il y a un acte derrière, le fait de rendre quelque chose unique. C'est toi qui fais l'acte. Je dis, Allah, il est unique. Tu rends quelque chose unique. Alors que unicité, c'est juste l'état de quelque chose qui est unique. Unicité. Ça y est? Mais en français, je ne connais pas de mots qui vraiment se rapprochent ou seraient totalement en adéquation avec ce mot-là en arabe. D'accord? Le plus proche, c'est l'unicité. Quoi qu'il en soit, le tawhid de quelque chose, c'est rendre la chose unique. C'est le fait de rendre une chose unique. Quand tu dis wahadtu al-mutakallim, c'est-à-dire tu as fait que al-mutakallim, l'orateur, celui qui parle, est seul à parler. Tu as fait du tawhid. Tu as désigné quelqu'un pour qu'il parle et qu'il soit le seul à parler. Tu as fait du tawhid, car tu as fait que le seul qui parle, c'est un tel. D'accord? Les musulmans, wahhad al-muslimuna Allah. Les musulmans ont rendu Allah unique dans l'adoration, etc. etc. D'accord? Non.
Est-ce que c'est compris les frères pour le terme tawhid? والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من توحيده وهو ثلاثة أنواع. هنا ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. وعليكم السلام ورحمة الله. فأما توحيد الربوبية وعليكم السلام ورحمة الله فمعناه توحيد الله بأفعاله، وأفعال الله كثيرة، منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الملك والنفع والضر والشفاء والإجارة كما قال تعالى في التنزيل وهو يجير ولا يجار عليه، وإجابة دعوة المضطر، وإجابة دعوة الداعي، ونحو ذلك من أفراد الربوبية. فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل وعلا. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. وهذا التعريف يعني جميل كامل الحمد لله. Donc il dit le cheikh donc le tawhid qui est demandé, il englobe ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans son livre. Et ce tawhid là est de trois sortes. Tout à l'heure on a vu deux catégories, d'accord? Certains l'ont catégorisé en trois, ça revient au même. Ceux qui l'ont divisé en trois, ils disent la première catégorie c'est tawhid de la seigneurie. La deuxième, tawhid de al-uluhiyya, la divinité ou l'adoration. Troisième, tawhid des noms et attributs. Donc qu'est-ce que tawhid de la seigneurie? C'est quoi? Eh bien c'est le tawhid d'Allah au niveau de ses actes, des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rendre Allah unique dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les actes d'Allah. Et les actes et les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. Parmi eux, la création, al-khalq, al-rizq, le fait de donner tout ce que l'être humain a besoin aux animaux, les plantes, tout ça fait partie de l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-rizq ou al-razq. Tu peux dire les deux, al-razq ou al-rizq. Donner la vie, donner la mort, la tadbir, yani la gérance, l'administration du monde, de l'univers, al-naf'u, le profit, wad-dur, la nuisance, le fait de descendre un mal ou un malheur sur cette créature, al-shifa, la guérison, wal-ijara. Al-ijara ici il a le sens de la protection. Al-ijara, d'accord? Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Mu'minun, wa huwa yujiru, et c'est lui qui protège. Wa huwa yujir. Wa la yujaru alayhi. Wa la yujaru alayhi. Qui est-ce qui a une traduction de ce verset-là? Vous pouvez regarder, Inch'Allah, les frères. Oussama. Regarde dans Mus'haf. Là, il y en a à côté de toi. Regarde surat Mu'minun.
verset 88. Tout en haut, tout en haut. C'est bon? Al-Mu'minun, verset 88. Parmi les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il réponde et qu'il exauce la demande de l'opprimé, qu'il exauce la demande de celui qui invoque, et autre chose que cela parmi les éléments de la seigneurie. Non? Ah, tu l'as? C'est bon, hein, Oussama? C'est bon. Ils disent quoi? Et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Là. وهو يجير, qui protège, نعم. لكن ولا يجار عليه, c'est pas ça. ولا يجار عليه, c'est-à-dire personne ne peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de protéger. Personne ne peut faire du mal à quelqu'un qu'Allah veut protéger. C'est ça le sens du tafsir ici. Ou personne ne peut faire du bien à celui qu'Allah, à qui Allah veut du mal. D'accord? Ou veut éprouver. Donc le sens du verset c'est ça. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, personne ne peut empêcher Allah de protéger ou de descendre un mal sur une créature. Taïeb. Donc al-mutafarrid, celui qui est unique à la perfection dans tout cela, la création, donner la vie, donner la mort, l'administration de l'univers, le profit, la nuisance, la guérison, etc. À la perfection, c'est Allah Jalla wa Ala qui est unique dans tout ça. Personne n'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses. Personne. Comme Allah il est de manière parfaite. Donc, tawhid de la seigneurie, c'est le tawhid d'Allah dans ses actes à lui. Dans les actes d'Allah. Tu rends unique Allah. Tu dis Allah il est unique dans son attribut qui est la création. Sa capacité à créer du néant. À créer ce qu'il veut. Sa capacité à donner la vie, à donner la mort, à protéger, à guérir, à répondre à la demande de celui qui invoque. Tout ça, ce ne sont que des attributs qui ne peuvent provenir que d'Allah. Jalla wa ala. Adin inshallah.
Est-ce que c'est clair les frères? C'est bon? Pour Tawhid al-Rububiyya, la seigneurie. ننتقل إلى توحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية فالألوهية مأخوذة من أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع المحبة والتعظيم يقال تأله أي تعبد إذا عبد معظما ومحبا. ففرق بين العبادة والألوهة، فإن الألوهة عبادة فيها المحبة والتعظيم. الفرق بين العبادة والألوهة أن الألوهة هي عبادة فيها المحبة وفيها التعظيم، وكذلك الرضا بالحال والرجاء والرغب والرهب، فمصدر أله يأله ألوهة وإلهة. ولهذا قيل توحيد الإلهية وقيل توحيد الألوهية، وهما مصدران لأله يأله. نعم. ومعنى أله في لغة العرب عبد مع المحبة وتعظيم، وتأله العبادة على ذلك النحو. قال رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدة هنا لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من عبادتي، من تأله من عبادتي. فتوحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، يعني جعل العبادة لواحد وهو الله سبحانه. فالعبادة التي يفعلها العبد أنواع، والله جل وعلا هو المستحق للألوهة والعبادة، فهو ذو الألوهة وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة. طيب، توحيد الألوهية تعريفه هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة التي يوقعها على جهة التقرب، فإذا توجه بها لواحد وهو الله جل وعلا كان موحدا إياه توحيد الإلهية، وإذا توجه العبد بها لله ولغيره كان مشركا في هذه العبادة. طيب، donc concernant maintenant le tawhid de al-uluhiyya, de l'adoration. Donc al-uluhiyya, c'est un mot qui est tiré du verbe alaha ya'lahu, ilahatan uluhatan, qui veut dire adorer. Adorer avec amour et glorification. Adorer quelque chose, quelqu'un avec amour et glorification. On peut dire aussi ta'allaha, bima'ana ta'abbada, adorer, tanassaka, avec amour et glorification. Il dit le cheikh une différence entre le mot al-ibada et al-uluha. Al-ibada et al-uluha. Il dit que al-uluha, c'est une adoration, mais accompagnée d'amour et de glorification. D'accord? Alors que al-ibada, on comprend que c'est plus large que ça. C'est-à-dire, il se peut que la personne soit esclave de quelqu'un, mais qu'il n'y ait pas d'amour, qu'il n'y ait pas de respect, qu'il n'y ait pas de glorification. Alors que al-uluha, c'est plus précis. C'est un état d'asservissement, de servitude à quelqu'un, à Allah ici, mais avec amour et avec ta'zim, glorification. طيب نعم.
et avec aussi le fait d'accepter son état, d'avoir de l'espoir en Allah, de désirer la récompense d'Allah, de redouter sa colère, son châtiment, tout ça rentre dans le terme al-uluha. C'est pour ça qu'on peut dire donc tawhid al-ilahiyya, comme on peut dire tawhid al-uluhiyya. D'accord? Adorer quelqu'un avec amour et glorification. D'accord? Comme l'a dit le poète Ru'ba al-Hajjaj, lorsqu'il parlait de ces femmes, il dit Lilla dar al-ghaniyat al-muddahi. Ça c'est une invocation qu'il a faite pour ces femmes-là, les ghaniyat. Il a dit Sabbahna wa starja'na. Elles disent Subhanallah wa starja'na, elles disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un min ta'alluhi, à cause de mon adoration. Donc à cause du fait que j'ai voué ma vie à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles étaient choquées par cela, voyez, et elles disaient donc subhanallah, etc. Al-muhim, pour dire que at-ta'alluh, il a le sens de al-ibada, l'adoration. D'accord? Donc le tawhid al-ilahiyya ou al-uluhiyya, c'est le tawhid dans l'adoration. Le fait de vouer l'adoration à un seul être. D'accord? C'est ça. Vouer l'adoration à un seul être. Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr. Donc l'adoration, ou les adorations que peut faire la créature, le serviteur, sont de différentes catégories. Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui mérite cette adoration-là. Et c'est lui qui possède cette uluha, cette divinité, cet attribut qui fait de lui le seul méritant l'adoration. D'accord? Sur toutes ces créatures, sans exception. Donc, tawhid al-uluhiyya, c'est, si on te demande qu'est-ce que c'est que le tawhid de l'adoration, tu dois répondre, c'est le tawhid d'Allah dans les actes de la créature. Le tawhid d'Allah au niveau des actes de la créature, quelle qu'elle soit. Alors qu'on avait vu que le tawhid de la seigneurie, c'est le tawhid d'Allah dans les actes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La création, donner la vie, donner la mort. Alors que là, le tawhid de l'adoration, c'est le tawhid dans les actes de la créature. La prière, le jeûne, le pèlerinage, le zakat, etc., etc. Vous comprenez, mes frères, la différence entre les deux tawhid ici? Ou pas? Vous allez voir. T'as pas compris? Le tawhid de la seigneurie, ça concerne le fait de rendre unique Allah dans ses actes à lui, les actes d'Allah, ce qu'Allah y fait. Allah y crée, Allah c'est le Seigneur de l'univers, Allah y donne la vie, il donne la mort, il élève, il rabaisse, il protège, il éprouve. On doit rendre unique Allah dans ces choses-là, dans les actes d'Allah. Alors que le tawhid, al-ilahiyya, de l'adoration, de la divinité, c'est un tawhid, le fait de rendre unique Allah, mais à travers les actes de la créature. À travers tes actes à toi. Quand tu pries pour Allah seul. Quand tu jeûnes pour Allah seul. Et ainsi de suite. Tu comprends la différence entre les deux maintenant? Alhamdulillah. Taïb. Donc tout ce que la créature elle va faire, elle va le faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va se diriger vers qu'un seul être, et cet être-là c'est Allah Jalla wa Ala. Donc, lorsqu'elle va faire ça, lorsqu'elle va dans ses actes se diriger vers Allah, elle sera à ce moment muwahhid, elle sera monothéiste. Elle aura rendu Allah unique dans ses actes à lui, de la créature. C'est ce qu'on appelle le tawhid de l'adoration. Alors que si la créature, lorsqu'elle fait quelque chose, elle se dirige vers Allah, mais elle associe avec Allah quelqu'un d'autre. Elle le fait pour Allah, mais elle le fait aussi pour une créature, pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, elle ne sera pas muwahhid, car elle n'aura pas unifié Allah Jalla wa Ala dans son acte. Au contraire, elle aura associé
quelqu'un d'autre avec lui, donc elle sera mushrik, car elle aura fait du ishrak, elle aura associé quelqu'un ou quelque chose avec Allah tabaraka wa ta'ala dans cette adoration-là. Vous voyez? C'est clair les frères? C'est clair? Wallah? Tout le monde a compris? C'est bon? Alhamdulillah. Comme ça on pourra passer, Inch'Allah, à la troisième catégorie la semaine prochaine. Si tout est compris, on peut continuer. Sinon, il n'y a pas de souci, on continue à expliquer, on reste tant que cela n'est pas compris de tous, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yusaddidana wa iyyakum wa kulla mu'min wa mu'minah wa yu'allimana bima yanfa'una bima 'allamana wal 'ilmu 'inda Allah jalla wa 'ala wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.